کہ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ غلط رستہ جو ہے نا یہ اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، اگر آج بتا دو گے تو وہ بچ جائے گا، ورنہ کل بچہ اندھیرے میں جا کے پوچھے گا پاپا میں باہر کیسے نکلوں۔ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر راشد محمود وڑائچ آپ دوستوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ایک والدین کے لیے سننا اور بچوں کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فیوچر ریزلٹس۔ جب بھی ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا جی، بہت پیرنٹس پریشان ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ اپنے بچوں کو ریزلٹس کے ساتھ سمجھائیں۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دے کے آج سمجھاتا ہوں کہ بچوں کو سمجھائیں کہ عزت لینے کے لیے ہمیں عزت والے رستوں پہ جانا پڑتا ہے، اور عظیم انسان بننے کے لیے ہمیں عظیم انسانوں کو کاپی کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال دیں کہ اگر آپ بیٹا زندگی میں عظیم انسان بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو عظیم راستے بھی بتاتا ہوں اور آپ کو برے راستے بھی بتاتا ہوں۔ اب آپ میرا بیٹا فیصلہ کرو اور اس راستے پہ آ جاؤ۔ آج سمجھ جاؤ گے تو بہتر ہوگا، جب وقت سمجھائے گا تو پھر آپ پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کو دونوں راستے بتائیں۔ جب بھی کسی انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں نا جی، تو اس انسان کو اس کے رزلٹس دے کے سمجھائیں، فیوچر کے رزلٹس دے کے سمجھائیں، تاکہ وہ بچہ سوچے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں۔ میں اس کی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بینگ اے فادر کہتے ہوتے تھے کہ نیکی کرو، اور ساتھ ہی فرماتے ہوتے تھے کہ نیکی کرو عزت پانے کے لیے، اللہ کے ہاں، انسانوں کے ہاں، اس دنیا میں عزت پانے کے لیے میرا بیٹا نیکی کرو، اور برائی اس لیے نہ کرو کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، تو آپ برائی نہ کرو، برائی میں تباہی ہے۔ تو رزلٹ کیا بتایا بچوں کو کہ نیکی میں عزت ہے اور برائی میں تباہی ہے۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کو بینگ اے روحانی فادر دو چیزیں دیتے تھے ریسرچ کے لیے، کچھ اچھی اور کچھ بری۔ ان کو کہتے سٹڈی کرو، آپس میں ڈسکشن کرو، اور ڈسکشن کے بعد پھر پوچھتے ہوتے تھے بیٹا آپ بتاؤ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، درست کیا ہے۔ جب بچے بتاتے تو اس میں رزلٹ یہ ملتا کہ وہ مضبوط ہو جاتے، سچ کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ تیسری اگزامپل دیکھیں، جیک ما جو علی بابا کا اونر ہے، فاؤنڈر ہے، ای کامرس میں دنیا پہ ٹاپ پہ ہے۔ وہ جب محنت کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، دوست اسے باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، گھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کی ماما پوچھتی ہے تو بتاتا ہے دوست مذاق کرتے ہیں۔ ماما کہتی ہے ان دوستوں کو چھوڑ دو، اس کمپنی کو چھوڑ دو، اگر زندگی میں آگے جانا چاہتے ہو عنقریب یہ لوگ آپ کے پاس جاب لینے آئیں گے۔ تو جیک ما کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماما کی بات مانی، ان کو چھوڑ دیا، محنت کنٹینیو رکھی، عنقریب کہتا ہے کہ پھر میں اوپر چلا گیا، دنیا پہ ای کامرس میں علی بابا سے جانا جاتا ہوں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اس نے اپنی ماما کے کہنے پہ وہ کمپنی چھوڑ دی برے لوگوں کی، اور وہ عظیم بن گیا۔ اسی طرح تھامس ایڈیسن جو ہے بہت بڑا سائنسدان ہے، جب اس کو اسکول سے نکال دیا گیا، گھر گیا تو ماما لیٹر پڑھ کے کہا کہ میرا بیٹا تھامس ایڈیسن آج کے بعد مارننگ میں آپ کی کلاس گھر ہوگی، سیکنڈ ٹائم ہم کھیلیں گے، اور کہا محنت کرو، تیرے پاس اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہے زندگی میں آگے جانے کی۔ تو اس نے ماما کی بات مانی، ریسرچ کی، ماما نے حوصلہ دیا، ماما نے بینگ اے فرینڈ اسے گائیڈ کیا اپنے بیٹے کو، اور ایک دن وہ بہت بڑا سائنسدان بن گیا۔ یہ بھی ایک رزلٹ ہے اس کا۔ پانچویں اگزامپل دیکھیں، عبدالستار ایدی رحمت اللہ تعالی علیہ
जो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हुए हैं, दुनिया जानती है। मामा 1 रुपया देती, कहती 50 पैसे मेरा बेटा खुद खर्च करना, 50 पैसे किसी गरीब बच्चे को खिला देना। कहती कि इससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इज्जत देता है। अब्दुल सत्तार रेदी कहते हैं मेरी लाइफ में यही रोल बन गया। बेशुमार लावारिस डेड बॉडीज को मैंने दफन किया, लावारिस बच्चों की, मैंने यतीम बच्चों की खिदमत की, बहुत सारे उन्होंने सोशल काम किए। और जिस दिन वो दुनिया से गए हैं तो आर्मी चीफ ने उसको यूनिफॉर्म में सल्यूट किया है। 19 तोपों की उनको सलामी दी गई है जब उनको दफन किया गया है। पूरे मुल्क में उनकी वफात पे शोक मनाया गया है। ये वो अब्दुल सत्तार रेदी हैं कि जिनको इतनी ज्यादा अल्लाह ने इज्जत दी। आज भी जब उनका नाम आता है तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छठी एग्जाम्पल देखें कि एक माँ देखती है कि मेरी बेटी 2 घंटे 4 घंटे किसी से डिस्कशन कर रही है, चैट कर रही है, तो माँ को चाहिए अपनी बेटी के साथ आके बैठ जाए सोफे पे, चारपाई पे, उसे कहे बेटा तू 4 घंटे से चैट कर रही है, मैंने आज भी देखा, परसों भी देखा, 3 दिन पहले भी देखा, तू कंबल में भी चैट करती है। बेटा जो तेरे साथ बंदा डिस्कशन कर रहा है वो कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, वो कोई ब्यूरोक्रेट, वो कोई बिजनेसमैन, वो दुनिया के ज़हीन लोगों में शामिल नहीं है। उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो तो अपनी लाइफ में टारगेट्स सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं और वो जिंदगी में उनको पाने के लिए फोकस करते हैं। और ये जो तेरे साथ बेटा बात करता है ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, इसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, रिसर्च कर लो, ये इज्जत तेरी भी नहीं रहने देगा। और बेटा तेरा फ्यूचर बहुत बुरा होगा, रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा, क्योंकि वो तो आपका फेक रिलेशन है, कुछ दिनों के बाद डेड हो जाएगा और तेरा टाइम, ये गोल्डन टाइम गुजर चुका होगा। ना तू ब्यूरोक्रेट बनेगी, ना तू ऑफिसर बनेगी, ना तू बिजनेसमैन बनेगी, तो तेरी लाइफ में भी उसी तरह के लोग आएंगे। तो बेटा ऐसा ना करो, ये तबाही की तरफ जा रहे हो। मेरा दिल कहता है जब माँ बैठ के समझाएगी साथ तो बेटी को समझ आ जाएगी। इसी तरह बेटा को, फादर को चाहिए कि बेटा कहीं बुरे बच्चों में बैठता है तो उसके पास बैठे दोस्तों की तरह उसका हाथ पकड़ के खेतों में ले जाए और जाके कहे बेटा वो बच्चे आवारा बच्चे हैं, आपने देखा है वो कितना मेहनत करते हैं, कुछ बिजनेस के ऊपर करते हैं, अपनी एजुकेशन पे करते हैं, टारगेट्स के ऊपर करते हैं, नहीं ना करते तो बेटा ये जिंदगी में आगे नहीं जाएंगे और तू भी नहीं जाएगा। मेरा शहजादा उन रास्तों को छोड़ दे। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना तो कामयाब लोगों की कंपनी में चले जाओ बेटा, उनके साथ चले जाओ। याद रखो, मैं तमाम पेरेंट्स को कहता हूँ जी, ये जो दुनिया के अजीम लोग हैं ना, ये खुद ब खुद नहीं पैदा होते, इनके पेरेंट्स उन्हें गाइड करते हैं, फ्यूचर रिजल्ट्स बताते हैं, अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट बच्चों के सामने रखते हैं और फिर कहते हैं तू मेरा बेटा फैसला कर ले। मैं कहता हूँ तमाम वालिदैन को कि अपने बच्चों को बताओ ये गलत रास्ता जो है ना ये अंधेरे की तरफ जा रहा है, अगर आज बता दोगे तो वो बच जाएगा, वरना कल बच्चा अंधेरे में जाके पूछेगा पापा मैं बाहर कैसे निकलूं। तो अपने बच्चों को बताओ अच्छे इंसान बन जाओ, अजीम इंसान बनना चाहते हो तो अजीम लोगों की कंपनी में चले जाओ, अजीम लोगों के साथ बैठो, उनको कॉपी करो। कि अपने बच्चों को समझाने के लिए उनको साथ साथ रिजल्ट्स भी बताओ कि अगर तू बुरा करेगा तो तेरा रिजल्ट ये निकलेगा, अगर अच्छा करेगा तो तेरा रिजल्ट ये निकलेगा। अब मेरा बेटा तू फैसला कर ले कि तू अजीम लोगों की सफ़ में जाना है कि बुरे लोगों की सफ़ में जाना है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, इस वक्त ने बड़े बड़े लोगों को कुचल के रख दिया है। तो मेरा बेटा तू ही फैसला कर ले, अजीम इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपके दिल को लगे, इसे सुने, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें।